بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج جو ریکارڈنگ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ یہ ہے ایک مرزا جہلمی کا اسٹوڈنٹ، اور یہ اعتراض کر رہا تھا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر، سورہ فتح کی آیت مبارکہ پر اس کو اعتراض تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ تو اس کو گروپ میں للکارا کہ آپ تو گروپ میں بات کر لے۔ پھر مولانا بلال سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو کال کی، گروپ میں نہیں آ رہا تھا، تو کال پر دیکھیں اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ انہوں نے مجھے کال ریکارڈنگ بھیجی ہے، وہ آپ سماعت کریں اور اس کی علمی حیثیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود عربی نہیں آتی اور یہ اعتراض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ قرآن پر۔ اور آخر میں یہ رات کو گروپ میں آیا تو گروپ میں اس کی کیا حال ہوا ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے، اور چند ایک آڈیو میں گروپ کے لگا رہا ہوں۔ یہ سمجھے نا، یہ 10-15 منٹ تک ہی گروپ میں ٹک پایا تھا۔ اس کے بعد حضرت بار بار اس کو للکار رہے تھے کہ یا عبد المجید آ کر بات کر، جواب دے، لیکن یہ بھگوڑا پھر اس کے بعد آیا ہی نہیں۔ آپ تمام آڈیو کو سماعت کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ عبد المجید صاحب؟ علامہ نہیں، اسٹوڈنٹ۔ اچھا اسٹوڈنٹ، علامہ نہیں؟ ہاں جی، نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اچھا، کیوں؟ کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے آپ؟ کیا؟ ہاں جی، آپ نہیں پڑھے ہوئے یعنی؟ الحمدللہ پڑھے ہوئے، جو آپ کہہ رہے ہیں فتوے لگانے والے تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ درس نظامی کر چکے ہیں، یا اس کا کیا مطلب؟ یعنی میں یہ پوچھ رہا ہوں نا۔ اچھا، موضوع پہ آئیں پیارے بھائی، آپ موضوع پہ آئیں۔ نہیں، موضوع پہ بات نہیں کرنی فی الحال، صرف آپ سے فی الحال یہ پوچھنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے؟ الحمدللہ پڑھا ہوا ہوں۔ درس نظامی مکمل ہے؟ نہیں، درس نظامی مکمل نہیں ہے۔ تو کیا پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ اسکول ٹیچر ہوں۔ اسکول ٹیچر ہیں، کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ عربی؟ سب کچھ پڑھاتے ہیں، آپ موضوع پہ آیا، موضوع پہ کیوں نہیں آ رہے؟ اب مجھے پتہ چلے گا آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں تو موضوع پہ آؤں گا، ایسے تھوڑی موضوع پہ آ جاؤں گا، مجھے پہلے پتہ تو ہو کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی جیسے آپ نے عشاء کے بعد کا ٹائم رکھ لیں، ہم اچھے طریقے سے اور سکون طریقے سے بات چیت کر لیں گے۔ ابھی آپ تو میں آیا ہوں ڈیوٹی سے، ایک منٹ میری بات سنیں۔ اچھا محترم، ابھی تھوڑا سا مصروف، میں ابھی آیا ہوں دوسرا باہر سے، تو میں نے دیکھے آپ کے گروپ میں کافی وائسیں وغیرہ آئی ہوئی تھی، وہ چودھری عثمان صاحب ہیں، کوئی ایسے جو جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ آپ میرے لیے معزز آدمی، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ بات چیت ہو رہی تھی سورۃ فاتحہ 48 نمبر سورۃ آیت نمبر 2 کے حوالے سے۔ سورۃ فاتحہ نہیں، 48 نمبر سورۃ نہیں ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ نام بتائیں نا مجھے، آپ کو تو سورت کا نام ہی نہیں آتا۔ اچھا، فتح، ٹھیک ہے، آیت نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بار بار نیگیٹو جا رہے تھے، تو انہوں نے خود مجھے گروپ سے ریموو کیا۔ ابھی الزام تراشی لگانے کے لیے دوبارہ وہی وائسیں لگائی۔ محترم، اگر آپ نے اسی پہ بات چیت کرنی ہے، میری بات سن لیں پہلے تحمل سے۔ مجھے ساری سمجھ آ گئی، پہلے میری بات سنیں نا، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے، پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ عالم ہو یا نہیں ہو، کیونکہ میں جاہل بندوں سے بات کرتا ہی نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ میں کون سے آپ کو پروف کر کے دے رہا ہوں کہ میں عالم دین ہوں؟ یعنی آپ عالم نہیں ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اسٹوڈنٹ تو ہیں آپ، یعنی اسٹوڈنٹ کس چیز کے؟ آپ نے کہا میں اسکول پڑھاتا ہوں، اسکول میں آپ کیا پڑھاتے ہیں؟ یا تو آپ عربی سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، اگر واقف ہیں تو وہ بتائیں، اگر آپ نے کچھ عربی فارسی کتب جات پڑھی ہیں، صرف نحو کچھ پڑھا ہے تو آپ مجھے وہ بتائیں، تاکہ میں اس کے مطابق آپ سے پھر علمی گفتگو کروں نا۔ یہ تو نہیں کہ پھر آپ بھی جاہل اور میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کی بات کروں، تو پھر آپ میں اور مجھ میں فرق تو نہیں رہ جائے گا نا۔ فرق پہلے بھی کوئی نہیں، جس طرح کا آپ کے طریقے کا جو آپ نے وہ بیان کیا ہے مٹی پلیت کرنے والا، وہ سارے فرق آپ دور ہو جائیں گے۔ آپ شام کا ٹائم رکھ لیں گے، علمی گفتگو کرنی علمی کر لیں گے۔ یہی تو بات ہے نا۔ دیکھیں، مجھے پتہ ہے وائس میسج پہ الگ بات ہوئی ہے، جب کال پہ بات چل رہی ہوتی ہے نا، پھر اگلا بندہ ایسے کانپ جاتا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بات کرنے، بات سنیں پہلے آپ مجھے بہرحال ساری باتیں چھوڑ دیں، ساری باتیں بات سنیں، میری بات تو سنیں، بات تو سنو نا۔ میں نہیں بھاگ رہا، کہاں بھاگ رہا ہوں، وہاں بیٹھا ہوں، ٹینشن نہ لیں آپ، ٹینشن نہ لیں، اور میرے محترم ٹینشن نہ لیں آپ، بھاگنے والوں سے نہیں ہیں، بھگانے والوں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے بات سنیں، پہلے بات تو سنیں، میں الحمدللہ
दर्स निज़ामी आलम कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, दर्स निज़ामी मुकम्मल है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया इस्लामिया अरबिया, जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल उलूम मुल्तान शरीफ से फ़ारिग तहसील हूँ। दौरा हदीस शरीफ 2020 के अंदर मैंने किया था। मेरी ये काबिलियत अल्हम्दुलिल्लाह, दर्स निज़ामी 2 साल पढ़ाता रहा हूँ और इसके अलावा मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे फ़िलहाल ये बात बता दें कि आप आलिम हैं नहीं हैं, आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। गुफ्तगू इसके बाद होगी। आप मुझे बताएं पहले आलिम है जाहिल हैं? आप जाहिल हैं? मैंने तो बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आलिम दीन हूँ। नहीं, आपने काले चश्मे वाली ऐनक लगाई है कि आप लकीर के फकीर हैं। मैं आपको जब दलाइल दे रहा हूँ, जब आपको कुरान पाक हवाला दे रहा हूँ, हवाला वो आपको पढ़ना नहीं आता। वाह, आपको सूरत नहीं, आपको ये पता नहीं सूरत फतह है सूरत फातिहा है, आपको तो सूरत का नाम लेना नहीं आता। मुझे सारा पता है, मैं तुझे जब बता आप सुने, आप जब सलाम का जवाब दे रहे थे, आप जब सलाम का जवाब दे रहे थे, आप ये कहते हैं वालेकुम सलाम। ये वालेकुम सलाम, ये इस यहाँ से पता चल जाता है कि बंदा आलिम जाहिल है। कंसेप्ट की तरफ इस वजह से नहीं आ रहा, इस वजह से सुने तो सही, तर्जमे पर भी आ जाऊंगा मोहतरम, तर्जमे पर भी आ जाऊंगा। इससे पहले मुझे ये तो पता चले कि अगला बंदा जाहिल है या आलिम है, तर्जमे पर आ जाऊंगा। इससे पहले ये तो मैं कन्फर्म करूंगा कि अगला बंदा जाहिल है या आलिम है। मेरी गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू को समझ सकेगा नहीं समझ सकेगा? अबू जाहिल पढ़ा लिखा था। इसका मतलब है तुम भी इसका मतलब है आप भी अबू जाहिल की तरह पढ़े लिखे हो। आप अबू जाहिल की तरह बन रहे हो। वाह क्या बात है, कहाँ जाकर मिसाल दी आपने। आप लोगों को कुरान पाक नहीं पसंद है? अस्तगफिरुल्लाह, किस बदबख्त ने कहा कुरान पाक पसंद नहीं? तो जब मैं आपको कुरान पाक का हवाला दे रहा हूँ, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? देखें, मैं भी कुरान अब पढ़ूँ, कुरान के अंदर है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। जाहिल और आलम बराबर नहीं हो सकते, यह कुरान का फ़ैसला है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मोहतरम, अगर आप मेरे पल्ले के हैं, अगर आप आलिम हैं तो फिर ठीक है, आपसे गुफ्तगू करूँगा। अगर आप पल्ले के नहीं हैं, बराबर के नहीं हैं, हम पल्ला नहीं हैं, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुनाज़रे के अंदर 2 बातें होती हैं, हम पल्ला होना, अगर आप वाकई पढ़े लिखे हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो फिर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा। बात एक मिनट पहले मेरी बात सुने, प्यार के साथ बात सुन लें। सिर्फ मैंने इतनी बात सिर्फ इतनी बात पूछी है मोहतरम, मेरे मोहतरम सिर्फ इतनी बात पूछी। आप ये बता दें कि आप किसी मदरसे के फ़ारिग तहसील हैं नहीं हैं, दर्स निज़ामी, चलें मदरसे के छोड़ें, दर्स निज़ामी आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर तो मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो ऐसे मोहतरम मेहरबानी करें, फिर मेरा टाइम भी ज़ाया ना करें, अपना भी ज़ाया ना करें, ठीक है। सिर्फ इतनी बात मुझे बता दें, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बस बात ख़त्म। मैं सारे के सारा डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ कि ये जो कुरान पाक का हवाला दिया गया, ये सही है कि गलत है? 2 टोक बता रहा है। कुरान पाक पढ़ना 10वीं क्लास के बच्चे को भी आता है, जो मैं तुझे बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आता है कि नहीं आता तर्जुमा? कुरान पाक सिर्फ सुने कुरान पाक के अल्फाज पढ़ने आते हैं, मानी मफहूम तो नहीं आता बच्चे को? आ जाता है? उसने घर बैठ के लिखने हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आपको कैसे पता चला है कि इसका माना ये है, इसका मफहूम ये है? चैलेंज दे रहा हूँ, 2 टोक चैलेंज दे रहा हूँ। हजरत का तर्जुमा गलत है, आप मेरे चैलेंज को कबूल करें। अगर मैं गलत ना साबित कर सका, मैं माजरत करूंगा, मैं अपने गुनहगार मैं होगा, फिर आपका कंसेप्ट ही नहीं होगा। जब मैं तुम्हारे दूसरे ग्रुप में साबित कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे रिमूव किया है। क्यों किया? क्योंकि उनके पास दलाइल नहीं थे। अभी आप भी वही हरकत कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो दलाइल की बात ही नहीं है। जब तर्जमा बात सुने दलाइल की बात तो उस वक्त होती जब हम कहते कि भाई ये गलत है, तो हम फिर जो है इसको सही साबित करने के लिए दलाइल देंगे। भाई है भी सही, दलील तो आपके पास होनी चाहिए कि ये गलत तर्जमा है, दलील तो आप देंगे, हम फिर देंगे। दावा आप कर रहे हैं, सुने दावा आपको सुने, आप बात तो सुने। मोहतरम लकीर के फकीर न बने, दलाल कॉपी करके किसी के कहाँ से सेंड कर दिया, ऐसे नहीं है बात। पहले बात तो सुने मेरी यार, बात तो सुने यार, कम अज कम बात तो सुने। बुखारी शरीफ से हदीसें तलाश करके उसमें ऐड की हैं, मुस्लिम शरीफ से हदीसें तलाश करके ऐड की हैं, और कुरान पाक की सूरतें सारी मैंने वो सेटिंग की है सारी की सारी। आप किस तरह कह रहे हैं कॉपी पेस्ट है? मुझे पता है, मुझे सारा पता है। जिस तरह आप जो है ना तलाश करके बुखारी शरीफ से सेंड करते हो, मैं भी आपके सामने असल बुखारी सेंड करता हूँ। मुझे तलाश करके तर्जमा करके इबारत पढ़ के दिखाओ, अगर पढ़ सकते हो तो मैं आपके लिए हाँ करूँ, देख लेना। कॉल नहीं काटूंगा,
सुने 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 हजरत के तजबीह पे सुने हाँ या ना में बात जवाब दो। अभी इस बात पर आ जाए जो अभी आपने बात की है। अभी मैं आपको बुखारी शरीफ असल एक मैं मिनट तुम्हें जवाब दे दूं तो तुम मुझे आएगा उस टॉपिक पे। हाँ बिल्कुल आऊंगा, जरूर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। तैयार हूँ शेर, तैयार है। टेंशन न ले, तैयार हूँ मैं बात करने के लिए। अगर अगर आओ, झूठा क्यों करार दूं? साबित करूंगा कि तर्जुमा सही है। ये तर्जुमा गलत निकला तो फिर अगर वो अरबी में कुछ उसके अल्फाज ही ना हुए तो साबित करूंगा, आपसे तर्जुमा करवाऊंगा, एक लफ्ज का तर्जुमा। ओ मोहतरम, आपसे एक लफ्ज का तर्जुमा करवाऊंगा। अगर आपने वही तर्जुमा ना किया तो फिर कहना मुझे, ये हो ही नहीं सकता। कमाल की बात है। लेकिन इससे पहले अभी जो आपने बात की है, पहले वो सुने, बात सुने। अभी ओ मोहतरम, ओ हेलो ओ सुनो, ईशा के बाद नहीं, अभी तुम्हारी मट्टी प्लीज कर दूंगा। ईशा के बाद तो छोड़ दो। आपने टाइम रखा है या नहीं? हाँ या ना में बताओ। अभी बात करो, ईशा के बाद कहाँ? पहले बात सुनो। अभी आपने क्या कहा? सुनो, अभी आपने क्या कहा? बुखारी सेंड करो। अभी बुखारी सेंड करता हूँ, कॉल नहीं काटूंगा। अभी बुखारी शरीफ का एक स्कैन सेंड करता हूँ, तस्वीर सेंड करता हूँ असल बुखारी से। वो इबारत पढ़कर मुझे दिखा दो, उसका तर्जुमा करके दिखा दो, मैं आपके लिए मुनाजरा करूँ। ईशा के बाद कहाँ? पहले बात सुनो। अभी आपने क्या कहा? सुनो, अभी आपने क्या कहा? बुखारी सेंड करो। अभी बुखारी सेंड करता हूँ, कॉल नहीं काटूंगा। अभी बुखारी शरीफ का एक स्कैन सेंड करता हूँ, तस्वीर सेंड करता हूँ असल बुखारी से। वो इबारत पढ़कर मुझे दिखा दो, उसका तर्जुमा करके दिखा दो, मैं आपके लिए आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। करूँ? अभी करूँ? अभी आपने क्या कहा है? सेंड करो। अभी आपने क्या कहा था? सेंड करो। करूँ सेंड असल बुखारी से? उसके बाद तो झूठा करार देगा आला हजरत को। ओ पागल हो गया, क्यों झूठा करार दूं? साबित करूंगा, मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे थोड़ी साबित हो गया, फिर बड़े ग्रुप में झूठा साबित करेगा, इकरार करेगा। साबित करूंगा, साबित करके दिखाऊंगा बच्चू। मेरा बच्चू, ओ मेरा बच्चू, टेंशन क्यों लेता है? इतना जोश में क्यों आ गया? खैरियत तो है? साबित करूंगा भाई। ड्यूटी के दौरान तूने मेरे को डिस्टर्ब किया। अफसोस की बात है। बात सुने, मैंने आपको तंग नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ये बात पूछने के लिए आपको फोन किया था कि भाई आप आलिम हो या जाहिल हो, सिर्फ इतनी बात पूछनी थी। आगे सारी बातें आपने शुरू कर दी हैं, मेरा थोड़ी कसूर है। मैं तो अब भी आपसे पूछ रहा हूँ भाई मोहतरम, देखें मोहतरम, आप आलिम हो आपको जो चीज चाहिए अगर आपको ना मिलती तब मैंने जाहिल साबित होना। आपने ये देखें, बात सुने। अब बात देखें, बात सुने। नमाज के बाद आपके सामने जाहिल हो या आलम हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम एक जाहिल के साथ अपना दिमाग खराब करते रहें। ये फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कुरान के माने आपके माने। अब 11वीं 12वीं पर चले जाओ। वहाबी जो होता है ना, वहाबी एक बात पर कभी टिक के बात कर ही नहीं सकते। वहाबी के अंदर कोई लाल माने ऐसा जमे नहीं है कि एक बात पर टिक कर बात करें। वहाबी जब जलील होते हैं ना, जब भाभी जलील होते हैं ना, ऐसे ही होता है। सीरियस बात है, जब भाभी जलील होते हैं ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, किसी की नहीं सुनता। फिर रात कहाँ गई? मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। रात को क्या मेरा सामना कर सकोगे? मैं अभी ग्रुप के लाता हूँ, मैंने उस वक्त चले गया, उन्होंने कहा जी अभी हमारे अलामा साहब मसरूफ हैं, अभी आपसे बातचीत नहीं कर सकते। मैं ड्यूटी पे आ गया, मैं काम करने लग गया। अभी उसी दौरान आपने काम शुरू कर ली, अभी आप भाग रहे हो। देखो, मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ, आप अपना काम करें। फिलहाल मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है? सिर्फ मुझे ये बात बता दें, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आप टेंशन न लें। मैं तंग करने वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं तंग अभी आपने कहा ग्रुप वाइज में, ताकि लोगों को पता तो चले कौन सही है कौन गलत है। इसी ग्रुप के अंदर कॉल मिलाऊं फिर मैं? टेंशन ही नहीं है। जब मैंने आपको कॉल कर दी तो ग्रुप के अंदर कॉल मैं भी कर सकता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? लेकिन इससे पहले मुनाजरा करने से पहले मजीद वहाबी साहब, अब्दुल मजीद वहाबी साहब, आयत पढ़ें, आयत पढ़ के उसका तर्जुमा करें, खुद अपनी ज़ुबान से हमें बयान करें एक एक लफ्ज़ का। लियग़फ़िर लकल्लाहु, इसका क्या तर्जुमा है? मा तक़द्दम का क्या तर्जुमा है? ठीक है। मिन ज़म्बी का क्या तर्जुमा है? मा तअख़्ख़र, इसका क्या तर्जुमा है? ठीक है।
اور لیغفر لک اللہ کے اندر جو لام ہے وہ کون سی لام ہے یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا جلدی کریں، اور حکم بھی بیان کریں، کیا ہے آپ کو حکم آپ نے بیان نہیں کیا ابھی تک؟ یہ تو تمہارے پرانے طریقہ کار ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہی تو آپ کے پرانے طریقہ کار ہیں دوسرے کو غلط ثابت کرنے کا، ٹھیک ہے نا پیارے بھائی، اس کی شان نزول پڑھو، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے اور کون سی صورت نازل ہوئی یہ پڑھو تاکہ تم لوگوں کی عقل کی کھڑکی کھلے۔ عبد المجید وہابی صاحب دیکھ، ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں فی الحال تجھ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ تو مقلد نہیں ہے، یہ کام تو میرا ہے، یہ تو میں تجھے کہوں نا کہ میں مقلد ہوں، جس طرح جس نے لکھا ہے میں ایسے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے تجھے سینڈ کر دوں بھئی ہم تو مقلد ہیں، یہ کام تو میرا تھا نا، لیکن آج میرا کام تو نے اختیار کر لیا کہ جس طرح جس نے ترجمہ کیا ہے اس کو اٹھا کے ایسے یہاں پر ڈال دیا کہ بھئی یہ دیکھو یہ ترجمہ ہے۔ کس نے تجھے کہا یہ ترجمہ بنتا ہے؟ کس نے تجھے کہا؟ یہاں پر تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ گناہ گار تھے، تو مجھے بتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام گناہ گار ہوتے ہیں یا معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ بتا مجھے جلدی کر، شرم نہیں آتی تجھے؟ پھر تو کہے گا اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہو کیا حضور کے لیے یہاں پر لفظ گناہ گار استعمال کیا گیا ہے کہ حضور معاذ اللہ گناہ گار تھے؟ حضور گناہ گار تھے؟ بتا مجھے، اگر حضور خود گناہ گار ہیں تو پھر کس طرح جو ہے قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اور رسل اور سمیت ساروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے؟ بخاری کی حدیث نہیں پڑھی تو نے، لیکن کیا پڑھے گا تو بخاری کی حدیث؟ تو خود اجر الکائنات ہے۔ لیکن سن لے عبد المجید وہابی، نہ خنجر اٹھے گا تجھ سے نہ تلوار، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتہ ہے وہابڑوں کا کیا مقصد ہوتا ہے، صرف تمہارا مقصد حضور کی شان کے اندر جو ہے عیب تلاش کرنا، حضور کی شان میں تنقیص بیان کرنا، یہ تمہارا مقصد ہوتا ہے۔ ابھی سو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور کی شان میں جب ترجمہ کیا جائے تو کس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ تم صرف لفظوں کو دیکھتے ہو، تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی ہے، حضور کا عشق نہیں ہے تمہارے اندر، ویسے تو تم بڑے عاشق پھرتے ہو، کہتے ہو ہمیں حضور سے بڑا پیار ہے، ہمیں حضور سے بڑی محبت ہے، تمہیں پتہ نہیں یہاں پر حضور کو گناہ گار معاذ اللہ ٹھہرا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے؟ ہاں گناہ گار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے تجھے کہا کہ اس ترجمے کو سینڈ نہ کر، ابھی میں اس ترجمے پر بات کرنا شروع کر دیا نا میں نے تو تیری دماغ کی جو کھڑکی ہے وہ کھل جائے گی، صرف کھلے گی نہیں بلکہ دور جا کے گرے گی۔ عبد المجید سامنے آ، اب تو راستہ تلاش کرے گا، اب چھپنے کا راستہ دیکھے گا تو کہ کہاں پر چھپنا ہے میں نے، ہاں اب ادھر ادھر بھاگے گا تو دیکھ لینا، تو نہیں ٹک سکے گا عبد المجید میرے سامنے، اس لیے میں نے تجھے کہا آیت پڑھ، آیت کا لفظی ترجمہ کر کے مجھے دکھا، اور حکم لگا، ابھی تک تو نے حکم بھی نہیں لگایا اور آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ نہیں کر کے دکھایا تو نے، اندھا مقلد بنا بیٹھا ہے تو، جو جس طرح لکھ دیتا ہے اس کی بات تسلیم کر لیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جس نے جیسے لکھ دیا ٹھیک لکھا ہے اس نے، ہاں